माय डियर स्टूडेंट वेलकम बेक टू आर्यन क्लासेस में तमारुं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मारा दरेक वाला विद्यार्थी ने मारा तरफथी जय श्री राम है। चलो विद्यार्थीओ, तमने खबर है आपणुं भूगोळनुं पेपर है अने भूगोळनी अंदर आपणे छोतरा पाड़ी दे एवी तैयारी करवानी है। तो एना माटे आपणे शुं करवुं पड़े, तो विभाग ए बी सी डी अने ई नी प्रेक्टिस करवी पड़े, प्लस आपणे पेपर सोल्यूशन करवुं पड़े। राइट माय डियर स्टूडेंट, त्यारे आपणे भूगोळनी तैयारी व्यवस्थित तैयार थाय। तो वांधो नहीं, चलो आज आपणे मार्च 2022 भूगोळ पेपरनुं सोल्यूशन करवानुं छे। पेपरोनुं सोल्यूशन एटला माटे करवानुं छे कि तमने क्यांक ने क्यांक एमसीक्यू याद नहीं रहता, तो तमे 4-5 पेपरनुं सोल्यूशन करी लो तो रिपीट प्रश्न रिपीट थाय तो तमने याद रही जाए एटला माटे। राइट, ओके, चलो शुरुआत करवी छे। तो विभाग ए पर जवुं छे। हवे विभाग ए नी अंदर 20 एमसीक्यू है। तो प्रथम नंबरनो एमसीक्यू है, नियतिवादना प्रखर समर्थक कोण हता? तो नियतिवादना प्रखर समर्थक कोण हता? कु एलन सेम्पल हता। राइट, कु एलन सेम्पल हता। चलो पछी प्रश्न नंबर 2 है, भारतनुं सौथी ओछुं जाति प्रमाण धरावतुं राज्य कयुं? शुं कीधुं छे? भारतनुं सौथी ओछुं जाति प्रमाण धरावतुं राज्य। तो भारतनुं सौथी ओछुं कीधुं छे एटले हरियाणा आवशे। शुं जवाब शुं आवशे? हरियाणा आवशे। राइट, ओके, चलो त्यांथी आगळ जईए तो प्रश्न नंबर 3 है, मलेशियाना कया लोको प्राथमिक प्रवृत्ति करे छे? मलेशियाना कया लोको प्राथमिक प्रवृत्तिओ करे छे? तो मलेशियाना सेमांग लोको प्राथमिक प्रवृत्तिओ करे छे। मलेशिया तो मसे याद राखજો ને, મસે म એટલે મલેશિયા અને से એટલે સેમાંગ, અને મલેશિયામાં સ આવી જ જાય છે એટલે તમને ભૂલ ના પડે। નહીં તો પરીક્ષામાં બેઠા એટલે 4 વિકલ્પોમાંથી આપણને તકલીફ થાય છે। કન્ફ્યુઝન હે સોલ્યુશન કા પતા નહીં, આવું થાય છે। તમને ખબર છે, મારે કહેવાની જરૂર નથી, એટલા માટે આવી ટ્રીકો આપું છું તમને। રાઈટ, ચલો આગળ જવું છે। એના પહેલાં જણાવી દઉં કે કોઈ વિદ્યાર્થીને ભૂગોળ વિષયની અંદર આઈએમપી વિડીયો જોતા હોય તો આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપેલી છે, ત્યાં વિભાગ એ બી सी डी અને ई દરેક વિડીયો છે, તમને મળી જશે, ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકો છો। રાઈટ, મારા કહો લઈ જાઓ। ચલો હવે ચોથા નંબરના ક્વેશ્ચન ઉપર આગળ જવું છે। તો નીચેનામાંથી કઈ ખનિજ અધાત્વિક ખનિજ છે? કઈ ખનિજ અધાત્વિક ખનિજ છે? તો જવાબ આવશે ગંધક। ગંધક એ અધાત્વિક છે। શું? અધાત્વિક છે। ચાલો પછી આગળ જઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 5 છે, સંદેશા વ્યવહારને ખૂબ સરળ બનાવનાર। તો સંદેશા વ્યવહારને કોણ સરળ બનાવે છે? ઇન્ટરનેટ। મોબાઈલની અંદર નેટ ના હોય તો વોટ્સએપમાં મેસેજ ના જાય ને, ના જ જાય। તો ચલો સંદેશા વ્યવહારને સરળ બનાવનાર કોણ છે? ઇન્ટરનેટ છે। રાઈટ, મારા કહે લઈ જાઓ। અને બીજું ખાસ વસ્તુ, વિડીયો જોઈને થોડો ઘણો કોન્ફિડન્સ આવતો હોય, મજો પડતો હોય ભણવાનું, તો જતાં કોમેન્ટની અંદર જણાવતા રહેજો એટલે મને થોડો મજો પડી જાય। चलो भाई छठा नंबर में, भारत में सर्वप्रथम रेलवे कया वर्ष में शुरुआत थई छे? तो भारत में रेलवे की शुरुआत क्यारे थई छे? 1853 में। कई जगह? मुंबई और थाणे वच्चे। मुंबई थाणे वच्चे 1853। आ बंनेमांथी गमे ते एकादो प्रश्न पूछाय छे એટલે ધ્યાનમાં લેજો। ओके ने? हाँ, 1000% मोस्ट IPM। चलो, एटलांटिक और पेसिफिक महासागर ने जोड़ती नहेर कई छे? एटलांटिक और पेसिफिक ने जोड़ती नहेर कई छे? तो जवाब आपणो आवशे पनामा नहेर। कई? पनामा। तो पनामा एपेप। शू? एपेप। ए एटले एटलांटिक, पे एटले पेसिफिक ने प एटले पनामा। याद राखजो, घणीवार वारंवार पूछाय छे એટલા માટે। हालो पछी त्याथी आगळ जवुं छे। तो भारतमां प्रथम बोलती श्वेत श्याम हिंदी फिल्म कई हती? शुं हतुं? भारत में प्रथम बोलती श्वेत श्याम हिंदी फिल्म कई हती? तो जवाब आवशे आलम आरा। शू? आलम आरा। तो आलम आरा ए केवी हती? श्याम हती। श्वेत सफेद हती ने व्हाइट हती, श्वेत श्याम, आलम आरा। चलो पछी त्यांथी आगळ जईए तो 9 नंबर में, नीचेनामांथी कयो देश सार्कनो सभ्य नथी? मोस्ट IP हो, 1000% मोस्ट IP, ध्यान में लेजो। नीचेनामांथी कयो देश सार्कनो सभ्य नथी? तो अहींया आपेला भूटान, नेपाळ, पाकिस्तान आ बधा सार्कना सभ्य छे, पण एकलू खाली चीन छे। ए चीन जे छे ने ए सार्कनो सभ्य नथी। शुं कीधुं छे? सार्कनो सभ्य कोण नथी? तो चीन। चांग चांग चींग चांग चींग। हवे याद रही जावुं जोईए हो, मारा कह लई जाओ। परीक्षामां बैठा होय सार्क आवे ने એટલે પછી ચીન દેખાય એટલે બેની એવું કીધું તું ચાંગ ચાંગ ચીંગ ચાંગ ચાંગ ચાંગ। રાઈટ, ઓકે। આ વાત ઉપર મજો પડે લાઈક કરી દેજો અને શેર કરી દેજો અને કોમેન્ટ કરી દેજો। તમારે મજો કરી દો। ચાલો, માછીમાર કરતા લોકોની વસાહત કઈ પ્રણાલી ધરાવે છે? તો માછીમાર કરતા લોકોની વસાહત કેવી છે? ચક્રીય।
શું ચક્રીય. તો તમને મારો મજો તો યાદ છે ને, તો તમારે અહીં યાદ રાખવાનું મચ્ચો શું મચો મા એટલે માસી મારો અને ચ એટલે ચક્રીય. તો માસીમાનો આવે કંઈ પ્રશ્ન તો ચક્રીય યાદ રાખજો ને તમારે. ચાલો ત્યાંથી આગળ જઈએ તો 11માં તમને કીધું છે કે નીચેનામાંથી સંરક્ષણ કેન્દ્ર કયું છે. શું કીધું છે? સંરક્ષણ કેન્દ્ર કયું છે? તો સંરક્ષણ કેન્દ્ર કયું આવશે? દહેરાદૂન. શું આવશે? દહેરાદૂન. આ જે ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર છે, સંરક્ષણ કેન્દ્ર છે, આ જેટલા બધા કેન્દ્રો છે ને એના તમે યાદ રાખજો. એમાંથી ગમે તે એકાદો પ્રશ્ન પૂછી જ લેશે એમ. ચલો પછી 12 નંબરમાં આગળ વધીએ તો એન્ટાર્કટિકા ખંડની માલિકી કોની ગણાય છે? શું? એન્ટાર્કટિકા ખંડની માલિકી કોની ગણાય છે? મારા બાપાની ગણાય છે. હા ક્યાંથી આવ્યું? પપ્પાની ન કહેવાય, ખાનગી ના કહેવાય, આપણી ખાનગી કહેવાય, ન કહેવાય, આપણા દેશની ન કહેવાય, પારિવારિક તમારા પરિવારની માલિકીનો ખંડ છે નહીં હો બેન, ના. આપણા દેશનો કોઈ માલિકીનો છે નહીં, ખાનગી છે નહીં, વિશ્વનો છે તો વૈશ્વિક કહેવાય. જવાબ શું આવશે? વૈશ્વિક માલિકીનો ગણાય છે. હાલો ત્યાંથી આગળ જઈએ તો 13મા નંબરે અમૂલ ડેરી કયા શહેરમાં આવેલી છે? તો આ કને ના આવડે? આ ચવાઈ ગયેલો પ્રશ્ન કહેવાય કે નહીં? ના તો જાહેર જીવનમાં. કેમ? અમૂલનું દૂધ ને છાશ ને બધું નથી ખાતા? તો પછી આ કહેવાનો કોઈ સવાલ જ નથી. તો આણંદ આવશે. અમૂલ ડેરી ક્યાં આવી? આણંદમાં આવી. ચાલો પછી આગળ જઈએ તો 14મા નંબરે તેજાબી વરસાદ માટે જવાબદાર. તેજાબી વરસાદ જે થાય છે એના માટે શું જવાબદાર છે? તો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની ઊંચી માત્રા. શું છે? સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની ઊંચી માત્રા. રાઈટ. ચાલો પછી આગળ વધુ છે તો 15માં ગરીબી દેશની વિકાસ યાત્રાને કેવી બનાવે છે? તો ગરીબીને કારણે દેશની વિકાસ યાત્રા મંદ બને છે. શું બને છે? મંદ બને છે. રાઈટ. મારે કહો લઈ જાઓ. ચલો પછી 16મા નંબરમાં નીચે આપેલી વિગતોમાં કુદરતી તત્વ કયું? શું કીધું છે? કુદરતી તત્વ કયું છે? તો રેલ માર્ગો એ મનુષ્યએ બંધાવ્યા, પછી બંધ એ મનુષ્યએ બંધાવ્યા, અમદાવાદ એ શહેર એ માનવ સર્જિત છે. તો પાવાગઢનો ડુંગર તમે બનાવવા ગયા હતા? હું બનાવવા ગઈ હતી? નહીં, તમે નહીં, હું એ નહીં. એ તો કુદરતની દેન છે ને? હા, કુદરતની દેન છે મારા વાલા. તો અહીંયા તમને કુદરતી તત્વ કીધું છે. જોજો શું પૂછ્યું છે. કુદરતી. તો જવાબ આવશે પાવાગઢ. પાવાનો ગઢ. મા કાળી મા, જય મા કાળી મા. લખી દેજો કોમેન્ટમાં તમારે જય મા કાળી મા એમ. હાલો પછી આગળ જવું છે. 17મા નંબરનો પ્રશ્ન છે બહુલક માટે કઈ સંજ્ઞા દર્શાવાય છે? જોજો ખાસ આ 4 પ્રશ્નોમાંથી એક પ્રશ્ન જો પરીક્ષામાં પૂછાશે ને પૂછાશે 50,000% જેટલા 1000% તમારે ગણવું અને ગણી નાખજો એમ. બહુલક માટે કીધું છે તો બહુલક માટે ઝેડ વપરાય. શું? બહુલક માટે ઝેડ વપરાય. પછી તમને એમ કે મધ્યક. શું કે મધ્યક? તો મધ્યક માટે આવશે x બાદ. શું? મધ્યક માટે x બાદ. તમને સિગ્મા પૂછે. સીમા નથી કીધું મારા વાલા, સિગ્મા કીધું છે. જરા ધ્યાન આપને સોની મોની. તો અહીં સિગ્મા આવી રીતે દર્શાવાય. તો જો તમને બહુલક પૂછે તો એના માટે ઝેડ આવશે, મધ્યક પૂછે તો x બાદ આવશે, સિગ્મા પૂછે તો જમણી સાઈડ W. હા, જમણી સાઈડ W. અને તમને મધ્યસ્થ પૂછાય, તો એના માટે એમ આ 4માંથી એક પ્રશ્ન ને એક હાસો ને હાસો. જો ઊંધું આ જો ઓલું W આમ હોય એનું ઊંધું કરી નાખો. હા દેખાય છે? જો તો 2 તો આવડે ને. અને ઓલું સિગ્માનું આમ જમણી સાઈડ W એમ. રાઈટ, સમજ્યા ને? ચલો આગળ જવું છે ફટાફટ. 18માં કીધું છે કે એક જ પરિમાણ ધરાવતો આલેખ કયો? શું? એક જ પરિમાણ ધરાવતો આલેખ કયો? તો એક જ એટલે આવે રેખા. મારી મોહમ્મદ સોડી એક જ છે, રેખા એકલી. તો એક જ આવે એટલે રેખા યાદ આવવી જોઈએ. શું કીધું? રેખા. મારી મોહમ્મદ સોડી એકલી છે, રેખા રેખા ને રેખા. એટલે મજો પડી જાય. તો ભાઈ આ બધું તો ચોપડીઓમાં આપેલું જ છે, બધું આપેલું છે, પણ આપણને આપણા મગજમાં નથી યાદ રહેતું. પણ કદાચ જો મારા શબ્દો તમારા કાનમાં ગુંજતા થઈ ગયા હોય ને તો એકવાર મજો લખી દેજો તમારે. ચાલો પછી 19માં કીધું છે કે સમમૂલ્ય રેખા પદ્ધતિમાં શું દર્શાવી શકાય છે? તો સમમૂલ્ય રેખા પદ્ધતિમાં શું દર્શાવી શકાય છે? તો તાપમાનનું વિતરણ. શું? તાપમાનનું વિતરણ દર્શાવી શકાય છે. ચલો પછી આગળ જઈએ તો 20માં કીધું છે કે જીપીએસ પ્રણાલીમાં પૃથ્વીની ફરતે કાર્યશીલ ઉપગ્રહોની સંખ્યા કેટલી? જોજો હો, ટ્રીક આપું છું, યાદ રહી જશે. પૃથ્વી કેટલા કલાક ફરે? જો પૃથ્વી ફરે કેટલા કલાક ફરે? 24 કલાક ફરે. તો ઉપગ્રહોની સંખ્યા કેટલી? 24. યાદ રહી જાય. હવે આવો પ્રશ્ન પૂછાય અને મારી જોડે ભણેલું વિદ્યાર્થી હોય ને તો એને તરત યાદ આવે. બેને એવું કીધું હતું પૃથ્વી 24 કલાક ફરે એટલે ઉપગ્રહોની સંખ્યા કેટલી? 24. પત્યું? ઓકે, આગળ જવું છે. ચલો ફટાફટ વિભાગ બી.
હવે વિભાગ બીમાં તમને કીધું છે કે શું કીધું છે, તો એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખવાનો છે અને તમને 1 માર્ક્સ મળે છે. તો સંભવવાદ શબ્દનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ કરનાર કોણ છે? તો આ તમને કીધું કે આ ચવાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે ને આ જેટલા ટકા માનવું હોય 1000ની ઉપર જેટલા ટકા તમને મનાતો હોય માની લેજો. તો સંભવવાદ શબ્દનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ કરનાર કોણ હતા? તો લુસિયન ફાવર. કોણ આવશે? લુસિયન ફાવર. રાઈટ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, મારા કલેજા ફાવર. બધું ઓકે. ચલો પછી કીધું છે કે ભારતમાં સૌથી વધુ સાક્ષરતા ધરાવતું રાજ્ય કયું છે? શું કીધું છે? ભારતમાં સૌથી વધુ સાક્ષરતા ધરાવતું રાજ્ય કયું છે? કેરળ. ઘણી વાર પૂછી ગયો આ પ્રશ્ન, પૂછાઈ ગયો છે. કેટલા ટકા? તો 94%. શું કીધું છે? કેરળમાં કેટલા ટકા? 94%. અને કોક એમ કે બેન આ સાક્ષરતામાં એકચ્યુઅલી છે ને અમને ખબર નથી પડતી, તો તને નથી પડતી તો સાંભળી લે. એ શું છે ખબર છે? શિક્ષણનું પ્રમાણ કેટલું? સાક્ષરતા એટલે કેટલા લોકો શિક્ષિત છે એને સાક્ષરતા કહેવાય. તો કેરળમાં પૂછે તો 94% છે. સમજ્યા? આ કેરળમાં સૌથી વધુ, જો તમે જુઓ કેરળ રાજ્ય સૌથી વધુ સાક્ષરતા, સૌથી વધુ ભણેલાની સંખ્યા ધરાવે છે. પછી સૌથી ઓછી પૂછે તો બિહાર. જો સૌથી વધુ પૂછી લીધી છે તો હવે સૌથી ઓછી પૂછાય તો સૌથી ઓછી બિહારમાં સાક્ષરતા કેટલા ટકા છે? 61.8%. કેટલા? 61.8%. સમજ્યા? હવે આ બધું તો આવી ગયું. હવે થોડી ભારતની ચર્ચા કરી લો. જો ભારતમાં તમને સાક્ષરતા પૂછાય, ભારતનું પૂછાય તો કેટલા આવશે? 74.04%. એમાં મહિલા પૂછાય કે છોકરીઓ કેટલી ભણેલી છે, તો મહિલાઓ એટલે 65.46%. અને પુરુષો પૂછે તો 82.14%. ઓકે. હા, આમાંથી કોઈ બી પ્રશ્ન પૂછી લે તો યાદ રાખજો, આંકડાકીય માહિતીમાં ગપ્પુ ન મરાય હો. અને અમે ગપ્પુ ન મરાય ના. એટલે એવી સિસ્ટમ કાઢી નાખવાની જો સારા માર્ક્સ લાવવા હોય તો. હા, સિસ્ટમ જૂની થઈ ગઈ છે બધી. ચાલો પછી કીધું છે તૃતીયક પ્રવૃત્તિ એટલે શું? તો 1000% ના 1000% મોસ્ટ ટાઈમ તૃતીયક પ્રવૃત્તિની વ્યાખ્યા બહુ પૂછાય છે હો મારા વાલાઓ, મારે કલેજ જાઓ. તો એમ કે તૃતીયક પ્રવૃત્તિ એટલે શું? તો આપી શકાય તેવી સેવાઓને. શું? આપી શકાય તેવી સેવાઓને શું કહેવાય? તૃતીયક પ્રવૃત્તિ. હવે ઉદાહરણ તરીકે કહું તો જે સુથાર હોય, પછી રસોઈયા હોય, પછી વકીલ હોય, પછી શિક્ષક હોય. હું શું કરું છું? તમને સેવા જ આપું છું. તો આ બધા જે છે ને શું કરે છે? તૃતીય પ્રવૃત્તિમાં આવે છે. રાઈટ? ઓકે. ચાલો પછી કીધું છે ઇન્ટરનેટના આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારનું ઉદ્ગમ કેન્દ્ર કયો દેશ છે? હવે આ તમને MCQમાં પૂછાય અને આ તમને વિભાગ બીમાં પૂછાય. નક્કી ન હોય કયો પ્રશ્ન ક્યાં પૂછાય, પણ કરી નાખવું જોઈએ. તો જવાબ આવશે US અને A. USA, યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકા. અમેરિકા વિશ્વની મહાસત્તા. ચાલો પછી ભારતનો પ્રથમ ઉપગ્રહ. જો કીધું ને 1000% ના 1000% મોસ્ટ ટાઈમ આ ઉપગ્રહ, તો આ તો ચવાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે. તો આવે ને આર્યન ક્લાસીસ નહીં, આર્યભટ્ટ. શું? આર્યભટ્ટ. આર્યન ક્લાસીસ તમારા મોઢે 24 કલાક હોય તો આર્યભટ્ટ તમને યાદ આવી જાય. સમજ્યા ને? ચાલો આગળ જવું છે ત્યાંથી. ચાલો પછી આવ્યા છે આપણે 26માં. ભારતમાં હુગલી નદી પર આવેલ નદી બંદરનું નામ જણાવો. શું કીધું છે? ભારતમાં આવેલ હુગલી નદી પર આવેલા નદી બંદરનું નામ. તો શું આવશે? કોલકાતા. શું આવશે? કોલકાતા. જોજો હો, આ 1000% મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન છે. ઘણીવાર ઉલટ સુલટ પૂછી લે. કેવી રીતે? તમને એમ કીધું હુગલી નદી પર કયું બંદર આવ્યું? તો કોલકાતા. શું કીધું? હુગલી નદી છે અને કલકત્તા એ બંદર છે. પછી એમ કહી દે કે કલકત્તા બંદર કઈ નદી ઉપર આવ્યું? કલકત્તા બંદર કઈ નદી ઉપર આવ્યું? તો નદી પૂછે તો હુગલી, પણ હુગલી નદી ઉપર બંદર કયું? તો કલકત્તા. તો આ બે ઓપોઝિટમાં પૂછાય છે. પછી કહેતા નહીં કે કીધું નહોતું. વિભાગ એમાંય પ્રશ્ન આવે છે અને આમ બી પૂછી લે છે. સમજ્યા ને? મારે ક લઈ જાઓ. હા, એમ એટલે કરી નાખજો. ચલો 27માં કીધું છે સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા ક્યાં આવી? સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા ક્યાં આવી? તો દેહરાદૂન. ક્યાં આવી? દેહરાદૂન. જોજો હા, અહીંનો પ્રશ્ન કહું છું સાંભળજો. સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા પૂછે તો ક્યાં આવી? દેહરાદૂનમાં. પણ એમ કે નાટમો ક્યાં આવી? શું? નાટમો. ઘણી વાર પૂછી ગયું. આ બેમાંથી તો એકાદો પ્રશ્ન હોય જ છે. નાટમો ક્યાં આવી? તો કલકત્તામાં. ક્યાં આવી? કોલકાતામાં. સમજ્યા ને? નાટમો તો કલકત્તા, સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા તો દેહરાદૂન. આ બંને શું કામ કરે છે? તો સ્થળ વર્ણનના નકશા તૈયાર કરે છે ને. પછી નાટમોનું પૂરું નામે પૂછાય છે એટલે ધ્યાનમાં લેજો. તો હું તમને તૈયારી કરાવતા જઈશ, ડોન્ટ વરી. ચલો પછી કીધું છે કે એક બહુલકીય માહિતી કોને કહે છે? એક બહુલકીય માહિતી કોને કહે છે? તો એક જ બહુલક હોય. શું? એક જ બહુલક હોય તેવી અંકાત્મક માહિતીને એક બહુલકીય માહિતી કહે છે. શું? એક જ શું હોય? બહુલક. એક જ બહુલક હોય તેવી અંકાત્મક માહિતીને.
અંકાત્મક માહિતીને શું કહે છે? તો એક બહુલકીય માહિતી કહે છે, રાઈટ? ઓકે, ચાલો પછી છે આલેખ એટલે શું? જો હવે આલેખની વ્યાખ્યા પૂછે અથવા આલેખ એટલે શું તમને જે રીતે પૂછે તો આલેખ એ શું છે? તો આંકડાનું, આલેખ એ આંકડાનું શું છે? દ્રશ્યમાન. આલેખ એ આંકડાનું દ્રશ્યમાન અને ચિત્રાત્મક. આ પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈમ્પી ઘણી વાર પૂછાય છે. આલેખ એ આંકડાનું દ્રશ્યમાન અને ચિત્રાત્મક સ્વરૂપ છે, રાઈટ? ઓકે, ચાલો પછી કીધું છે કે જીપીએસ પ્રણાલી વિકસાવનાર દેશ કયો? શું કીધું છે? જીપીએસ પ્રણાલી વિકસાવનાર દેશ કયો? 1000% પૂછાઈ ગયો છે આ પ્રશ્ન. તો જીપીએસ પ્રણાલી વિકસાવનાર દેશ કયો છે? યુએસએ. હમણાં આવી ગયું, યુએસ અને એ. શું છે? યુએસ અને એ, યુએસએ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકા. તો જીપીએસ પ્રણાલી કોને વિકસાવી હતી? તો અમેરિકાએ. જીપીએસનું પૂરું નામ શું થાય? ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ. અને ઘણીવાર જો આ ફૂલ ફોર્મ તૈયાર કરી નાખજો, નહીં તો હું વિડીયો બનાવી દઈશ એના ઉપર, જોઈ લેજો. તમારે ગમે તે રીતે પૂછી લે તમને, એટલા માટે, રાઈટ? ચલો પછી આવી જાઓ અહીંયા વિભાગ સીમાં. તો વિભાગ સીમાં 8 પ્રશ્નો લખવાના છે. અહીંયા આપેલા છે પ્રશ્નો, જોઈ શકો છો અને એ રીતના તૈયાર કરવા હોય તો કરી શકો છો. જો પૂછી લે તો મજો પડી જાય. બહુલકના દાખલા આવશે, બધું આવશે, તમારી ચિંતા નહીં, પણ તૈયારી કરતા રહેજો કહેવાનો મતલબ. અને થોડો સપોર્ટ બીજો કરતા રહેજો તો તમારા માટે અવનવા વિડીયો આવતા રહેશે. હવે વિભાગ ડી છે, જોઈ શકો છો. સુએજ નહેર બહુ પૂછાય છે ભાઈ. વિભાજિત વર્તુળ છે, એ પણ સેટ થાય તો તમારા માટે બનાવી દઈશ. ચલો પછી વિભાગ ઈ છે. શું છે? વિભાગ ઈ છે, રાઈટ ને? ઓકે, વિભાગ ઈમાં તમે એ પ્રશ્નો જોઈ શકો છો, સરસ મજાના. એમાં તમને સમજાવી દઉં થોડું. જો મારા વાલાઓ, અહીંયા તમને જો પરિવહન એટલે શું અને વિશ્વના મુખ્ય સડક માર્ગો પૂછ્યા છે. તમને દેખાય છે? તો કે આ દેખાય છે અમને. અને અહીંયા તમને વસ્તી ગીતા એટલે બીજું ચેપ્ટર સહેલું છે, બીજું 9મું 8મું આ ચેપ્ટર સહેલા છે. એટલે જેટલું થતું હોય એટલું કરી લેજો, નહીં તો હું સરસ મજાનો વિડીયો વિભાગીનો પડ્યો જ છે, જોઈ લેજો. તમારે આવડી જશે. ભૌગોલિક પરિબળો મસ્ત સમજાવ્યા છે અને આર્થિક પરિબળો મસ્ત સમજાવ્યા છે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, જઈને કરી નાખજો. અને બીજા બધા સમજાવતા વિડીયો આવી જશે, ડોન્ટ વરી. અને અહીંયા તમારો નકશો છે તો નકશાનો વિડીયો પણ બનાવી દઉં છું, પણ સપોર્ટ કરતા રહેજો, કેવું ના પડે. ચલો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ.